Students, f of x equal to step x when x value lies between minus 3 to 1 and equal to 1 also. Mod x when x value lies between minus 1 less than x less than 1. Step x when x value lies between 1 to 3. He want x value, students, f of x greater than or equal to 0. Step value definition: minus 1 less than or equal to x less than 0. Step x equal to minus 1. 0 less than or equal to x less than 1. Step x 0. Step x means here function value. F of x 0 అవ్వచ్చు అంటున్నాడు when 0 less than or equal to x less than 1. 0 less than or equal to x less than 1. ఇక్కడ మైనస్ 1 టు ఎక్స్ మైనస్ 1 టు 0లో ఉంటుంది. ఇందులో అప్పుడు స్టెప్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? మైనస్ 1. కానీ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాడు. మనకి స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ 1 టు ఎక్స్ 0 మధ్యలో మాడ్ ఎక్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ మాడ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఉంది. మైనస్ 1 లెస్ దెన్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు లేదు నాన్న, x less than 0, mod x equal to పాజిటివ్ అవుతుంది. x నెగిటివ్ అయితే వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుంది. అంటే మైనస్ 1 టు 0 ఉండొచ్చు. 0 టు 3 వరకు మనకి స్టెప్ x వాల్యూ పాజిటివ్ అయింది. సో మైనస్ 1 లెస్ దెన్ x లెస్ దెన్ 0, f of x equal to mod x, it is a positive value. మైనస్ 1 టు 0లో ఈక్వల్ టు 0 కూడా వస్తుంది. ఈక్వల్ టు 0 కూడా అవుతుంది. ఆఫ్టర్ 0 లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్టర్ 0 టు 1 mod x అయి mod x ఈజ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. 0 టు 1 డిఫైన్ అయిపోయింది. 1 2 వచ్చేసరికి 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ 2, 1 less than or equal to x less than 2 ఇంటర్వెల్ వస్తుంది. f of x is step x equal to 1, it is positive. 2 less than or equal to x less than 3, f of x equal to step x value in between 2 to 3 is 2, greater than 0. So greater than 0 from here minus 1 to 3. He want value of x. So x belongs to minus 1 to 3. Don't take any side equal closed interval because here there is no equality symbol here and here. Don't take closed interval. So this is the domain. He want value of x such that f of x greater than or equal to 0. Similarly, this question also, students, here condition is f of n greater than 2. f of n greater than 2 positive. ఇక్కడ f of n equal to 2. So first case does not exist. That means first case values n equal to 3k are not exist because he want value of n such that f of n greater than 2. This case f of n equal to 3k plus 2, function value is 0. Here function value is greater than 2. This case is also does not exist. These two are not exist. Only this case exists. He want value of n. F of n value is greater than 2. For example, k belongs to z is there. Take k equal to 0. N value equal to k equal to 0 ki n value 1. N value 1 అయితే f of 1 ఎంత అవుతుంది? 10 minus 1, 9, greater than 2. This value exists. K equal to 1, n value is 4. N value 4 అయినప్పుడు f of 4, 10 minus 4, 6, greater than 2. K equal to 0, 1 over, take k equal to 2. k equal to 2 అయినప్పుడు n value is 7.
f of 7 equal to 10 minus 7, that equal to 3 greater than 2. 2 greater than 3 value greater than 2. Next students, k equal to 3, n equal to 10, f of 10 equal to 10 minus 10, 0. It does not greater than 2. So this value does not exist. So n values exist emuntundi 1, 4, 7. Therefore this set equal to 1, 4, 7. N belongs to n. You want values of n such that f of n greater than 2. Those values are 1, 4, 7 set. Okay students, ఈ విధంగా జాగ్రత్త చేయండి. Students, composite function. If f of x equal to a minus x power n whole power 1 by n, then f circle f of x. First, f circle f of x equal to f of x. F of x is a minus x power n whole power 1 by n. First, let it be this as x in your mind. Write down this formula: a minus f of x whole power n power 1 by n. x ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఇట్లా రాయాలి x power అని, which is equal to a minus, again f of x is how much? a minus x power n. ఇక్కడ f of x అంటే 1 by n whole power n. ఈ బ్రాకెట్ పవర్ n ఉంది స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ మనకి ఈ టోటల్ వాల్యూకి పవర్ n అంతే. ఇక్కడ n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. a మైనస్ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే a క్యాన్సిల్ అయిపోయి x పవర్ n హోల్ పవర్ 1 by n, n క్యాన్సిల్ అయిపోయి x. సో f సర్కిల్ f ఆఫ్ x వాల్యూ ఏమవుతుందంటే x. సేమ్ మోడల్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు x అని ఇచ్చాడు, kx by k plus 1 అన్నాడు. ఈక్వల్ టు తీసుకొని సింప్లిఫై చేయండి వస్తుంది. సో f of x ఈక్వల్ టు k x. f of x అంటే k into f of x by k plus 1 equal to x. Again f of x is how much? k into f of x అంటే kx by k plus 1 by k plus 1 equal to x. Students, x cancel, k square by k plus 1 whole square equal to 1. Here denominator k plus 1, k plus 1. K square equal to k plus 1 whole square. A plus b whole square as cancel చేస్తే మనకి k వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకొని చదవండి. See this question. The function f from R to R, g from R to R are defined as f of x equal to 0 when x is rational, 1 when x is irrational, rational and irrational. G of x equal to minus 1 comma 0, minus 1 when x is rational, 0 when x is irrational. Chala important model. F circle g of pi, that means this is the x value for this composite function. G circle f of e is the x value for this composite function. Here pi and e are irrational students. Pi comma e are irrational students, irrational numbers. Students, irrational numbers. So we write it as f of g of pi plus g of f of e. Here function is g, inside function g. Pi is irrational. G ki pi irrational aithe 0. So this is f of 0. F of e, f ki e undi, e is irrational. F లో irrational అయితే ఏమవుతుంది? f of g of 1, ఇది 1 అయిపోతుంది. x irrational అయితే f of x value 1. Here 0 and 1 are rational. ఇది rational. f లో rational, f of 0 rational అయితే function value 0. 1 rational,
జీ ఫంక్షన్లో రేషనల్ అయితే -1. సో ఆన్సర్ ఈస్ -1. జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్. Here f defined from r plus 2r such that f of x equal to log x base 5, then f inverse x. Students, f inverse questions అడిగినప్పుడు let f of x equal to y అనుకొని we have to find x value which is f inverse y. సో దీనికి ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి log x base 5 equal to y, x equal to 5 power y. So therefore from these two f inverse y equal to 5 power y, so f inverse x equal to 5 power x. సో ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఫంక్షన్ వాల్యూని y అనుకొని x వాల్యూ కనుక్కుంటే అప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. y ప్లేస్లో x రీప్లేస్ చేయాలి. చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. మనకి ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 5x - 3 ఇలా ఇస్తాడు. ఈక్వల్ టు y అనుకొని x వాల్యూ కనుక్కొని చేస్తే ఇలా చేస్తే వచ్చేస్తుంది. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ f ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 5x - 3 where f is defined from q to q, then find the value of f inverse minus f inverse 10 అట్లా ఇస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఈక్వల్ టు y అనుకొని f inverse x కనుక్కొని x ప్లేస్లో 10 తీసుకుంటే వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if f from r to s is defined as f of x equal to sin x minus √3 cos x plus 1 is onto, then interval of s is, s ఇంటర్వెల్ అంటే ఆన్టో ఫంక్షన్ అంటే కోడొమైన్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ అవ్వాలి. కోడొమైన్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ అవ్వాలి. రేంజ్. సో మనకి నిన్న చెప్పుకున్నాం దీనికి రేంజ్ a cos theta plus b sin theta plus c మోడల్లో ఉంది కాబట్టి రేంజ్ అంటే c minus root of a square plus b square, c plus root of a square plus b square. సో ఈ ఫార్ములా రాస్తే మనకి రేంజ్ వస్తుంది. c అంటే 1, a అంటే 1, b అంటే -√3. సో 1 minus root of 1 plus 3, 1 plus root of 1 plus 3, మనకి ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 2. 1 minus 2 అంటే -1, ఈ వాల్యూ 3. సో మనకి -1, 3 ఇస్ ద రేంజ్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ అవసరాన్ని బట్టి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ఏ ఫంక్షన్ హూజ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్. సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్ మన సెకండ్ ఇయర్లో ఒక పారాబోలా ఉంది, ఇలా చెప్పుకుంటాం. ఇది y ఈక్వల్ టు x² మోడల్లో ఉంటుంది, లేదా x² ఈక్వల్ టు 4ay. సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్ అవుతుంది. సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్ మనకి సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్ అంటే x ప్లేస్లో -x రీప్లేస్ చేస్తే కర్వ్ చేంజ్ అవ్వకపోతే, కర్వ్ డస్ నాట్ చేంజ్, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్. y ప్లేస్లో -y రాసినప్పుడు కర్వ్ డస్ నాట్ చేంజ్ అయితే సిమెట్రికల్ అబౌట్ x యాక్సిస్ అంటాం. సిమెట్రికల్ అబౌట్ x యాక్సిస్. దీన్నే మనం ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్, ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ y యాక్సిస్. ఎందుకంటే f ఆఫ్ -x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x అంటే x ప్లేస్లో -x మళ్ళీ అదే వచ్చింది. f ఆఫ్ -x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ఈవెన్ ఫంక్షన్. అదే f ఆఫ్ -x ఈక్వల్ టు -f ఆఫ్ x అయితే సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఆరిజిన్ అంటాం. అబౌట్ ఆరిజిన్, అబౌట్ ఆరిజిన్ దీన్ని ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో ఆడ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఆరిజిన్. ఆడ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఆరిజిన్. ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ y యాక్సిస్. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ ఈ వాంట్ ఏ గ్రాఫ్ ఈ సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్ అన్నాడు. అంటే మన వీటిలో ఏది ఈవెన్ ఫంక్షన్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. f ఆఫ్ x ఈక్వల్ x², దీనికి f ఆఫ్ -x ఈక్వల్ టు -x² ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x అవుతుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ 4th ఆప్షన్. అంటే రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ ఏమవుతాయంటే ఆడ్ ఫంక్షన్స్ అవ్వచ్చు, లేదా నేదర్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అవ్వచ్చు. మనం చెక్ చేసుకోవాలి. దీనికి f ఆఫ్ -x క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. -x రూట్ ఆఫ్ -x² అంటే ప్లస్ అవుతుంది. దీన్ని రేషనలైజ్ చేస్తే ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఇక్కడ x³ ఉంది, ఇక్కడ cot x ఉంది. x ప్లేస్లో -x రాస్తే పవర్ 4 ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ప్లస్ అవుతాయి. ఇది మైనస్ వస్తుంది, cot ఆఫ్ -θ మైనస్, ఇది f ఆఫ్ -x ఈక్వల్ టు -f ఆఫ్ x అవుతుంది. f ఆఫ్ x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ప్లస్ f ఆఫ్ y.
ఫంక్షనల్ రిలేషన్స్ అంటాం. వీటిని ఫంక్షనల్ రిలేషన్స్ అంటారు. ఈ ఫంక్షనల్ రిలేషన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్గా 3 ఉన్నాయి, ఒక 4 ఉన్నాయి, అవి ఇప్పుడు చెప్తాను. వాటిని జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటే ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. మనకి ఏ ఫంక్షనల్ రిలేషన్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై అంటే ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కేఎక్స్. కేఎక్స్ ఈ ఎక్స్ ప్లస్లో ఎక్స్ ప్లస్ వై తీసుకుంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఈ ఫంక్షనల్ రిలేషన్స్లో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈవెన్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ వై యాక్సిస్. ఆడ్ ఫంక్షన్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఆరిషన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ఫంక్షన్ ఈవెన్ ఆడ్ ఎలా తెలుస్తుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తే ఎఫ్ ఈవెన్, మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తే ఎఫ్ ఈజ్ ఆడ్ అవుతుంది. మనకి ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ రిలేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఉంటే మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ ఎక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు అదే ఇంటూ ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎక్స్ ఆర్ ఈ పవర్ ఎక్స్గా తీసుకోవచ్చు. ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఇంటూ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏ పవర్ వై అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఏ తీసుకోవాలా ఏంటి అనేది ఇక్కడ సెకండ్ హింట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 2 అన్నాడు, దాన్ని బట్టి మనకు వచ్చేస్తుంది. అదే మనకి ఇలా ఉందనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 1/x ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1/x. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ తీసుకోవాలి. 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్. సో ఈ 3 నేర్చుకోండి. ఎక్కువగా మన ఇక్కడ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ 3 అనే ఒకటి ఇట్లా ఉంటుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై 1 మైనస్ ఎక్స్ వై. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై 1 మైనస్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. మనకి ఫార్ములా ఉంది నాన్న, టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై 1 మైనస్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై. సో ఈ 4 మనకి ఎంసెట్లోంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 జాగ్రత్త నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై అంటే మనకి ఇది సెకండ్ రిలేషన్. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 2 అన్నాడు. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఇప్పుడు మనం ఇది తీసుకోండి, ఈ పవర్ ఎక్స్ వద్దు ఏ పవర్ ఎక్స్ తీసుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏమవుతుంది, ఏ పవర్ 1. సో దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన రిలేషన్ ప్రకారం మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ ఎక్స్ అనమాట. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 2 పవర్ ఎక్స్. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ ఎక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిలేషన్ చూడండి. ఇది సిగ్మాని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 2, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ 3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 16 ఇంటూ 2 పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 2 పవర్ ఎక్స్. సో మనం దీన్ని 2 పవర్ ఏ ప్లస్ 1, 2 పవర్ ఏ ప్లస్ 2, 2 పవర్ ఏ ప్లస్ 3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ 2 పవర్ ఏ ప్లస్ ఎన్ 16 ఇంటూ 2 పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. ఇది 2 పవర్ ఏ ఇంటూ 2 పవర్ 1, 2 పవర్ ఏ కామన్ తీస్తే 2 పవర్ 1, 2 స్క్వేర్, 2 క్యూబ్, 2 పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 16 ఇంటూ 2 పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. ఇది జీపీలో ఉంటుంది. ఎన్ టర్మ్స్ ఫార్ములా 2 పవర్ ఏ జీపీ ఫార్ములా జీపీ ఎస్ఎన్ ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ ఆర్ పవర్ ఎన్ బై 1 మైనస్ ఆర్. ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 బై ఆర్ మైనస్ 1. ఏంటి 2 ఇంటూ 2 పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 బై 2 మైనస్ 1. 16 ఇంటూ 2 పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. 2 పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 క్యాన్సిల్. సో 2 ఇంటూ 2 పవర్ ఏ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 16, 2 పవర్ 4. కంపేర్ చేస్తే ఏ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 4, ఏ ఈక్వల్ టు 3. వాళ్ళు అడిగింది ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు, ఏ వాల్యూ 3. స్టూడెంట్స్ జాగ్రత్తగా చదువుకోండి.
ఒక మినిమం 20 క్వశ్చన్స్ దాకా ఇవ్వడం జరిగింది. జాగ్రత్తగా చదివి మీరు మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కామెంట్స్ కూడా చేయండి.